امت کا اتنا زیادہ درد رکھنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں آیا ہے میرے نبی کے علاوہ۔ جب وہ دوڑنے لگے ہیں چرواہے نے قدم کو پکڑ کر کہا ہے آگے کہاں جاتے ہو، سنو سنو۔ صرف کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، بلکہ میری بکریوں نے بھی 3 دن سے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی کمال نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ رو رہی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ میری بکریوں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن دودھ پہلے سے دوگنا دے رہی ہے، پہلے سے زیادہ دے رہی ہے، پہلے سے اچھا دے رہی ہے۔ حضرت فاطمہ امام حسین کی کلائی کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے بابا جان یہ حسین ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ کل جب یہ جوان ہوگا تو دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جوانی کو شہید کر دے گا، اپنے کنبے کو قربان کر دے گا۔ اے بابا جان اگر ضرورت پڑی ہے کل قیامت کے دن تو میں حسین کے خون آلودہ کرتے کو امت کے نیکیوں کے پلے میں ڈال دوں گی، مجھے امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی ہے افضل، ذات خدا کے بعد۔ اور بڑا ہی پیارا شعر کسی نے کہا تھا کہ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ اور آئے گئے گئے آئے سر عرش بار بار، آئے گئے گئے آئے سر عرش بار بار۔ ارے سدرا پہ جبریل امی کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبریل امی کا پر بولتا رہا۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ تھرا گئے یزید کے سبھی لشکروں سپاہ، تھرا گئے یزید کے سبھی لشکروں سپاہ۔ ارے نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ کافی محبت سے آپ سن رہے ہو، میرے آقا کی جب پیدائش ہوئی نا، ہر وقت میرے آقا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے سوچتے رہے۔ صبح بھی سوچتے تو اپنی امت کے لیے، شام بھی سوچتے تو اپنی امت کے لیے، سجدے میں بھی جاتے تو میرے آقا کیا نعرہ لگاتے تھے، یا رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، اے مسلمانوں دیکھو تو صحیح میرے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، فوراً تشریف لانے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں، یا رب حب لی امتی، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی کتنا مہربان ہے، وہ نبی کتنا پیار کرنے والا ہے، جو ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھتا ہے، جو ہر وقت اپنی امت کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو نبی ہمیں کبھی نہ بھولے ہم انہیں کبھی یاد نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے نبی کی یاد کو اپنے ساتھ شامل کر لو، ان کا ذکر ہر وقت کرتے رہو، ان کی یاد ہر وقت تازہ رکھو۔ میرا ایمان کہتا ہے ہو سکتا ہے عبادت میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے ریاضت میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے سجدوں میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے نمازوں میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے رکوع میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے روزے میں کمی آ جائے، لیکن یہ تمام کمیوں کو اگر تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو سب کو پورا کر دے گی۔ میرے رسول کی محبت کے صدقے اللہ تعالی ہمارے گناہوں
को माफ फरमा देगा। इसलिए हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनका चर्चा करना चाहिए, उनकी बातें करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उन पर दुरूद भेजना चाहिए, उन पर सलाम पढ़ना चाहिए, उनकी नातें पढ़नी चाहिए। बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे आका के पास तशरीफ लाते हैं। जिब्रील अमी मेरे आका के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत नूह की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। मेरे आका देख रहे हैं, हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को मैंने जहन्नम में जलते देखा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। यहाँ तक के जब बोलते हैं हजरत जिब्रील अमीन कि या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है। अब हजरत जिब्राइल खामोश है, आगे कुछ नहीं फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल खामोश क्यों हो, बताते क्यों नहीं हो, आखिर मेरी उम्मत का क्या हाल है, मेरे रब ने मेरी उम्मत के साथ क्या मामला फरमाया है, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते देखा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम समझ रहे हैं, अगर आका से मैंने ये कह दिया कि आका मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है, तो मेरे आका बेकरार हो जाएंगे, मेरे आका का दिल टूट जाएगा। हजरत जिब्राइल एक फरिश्ता होकर भी ये ख्याल रख रहे हैं कि कहीं मेरे आका रूठ न जाए, कहीं मेरे आका बेचैन न हो जाए। लेकिन मुसलमानों, आज देखो, हर वक्त हम उनकी नाफरमानी करके, हर वक्त उनका हुक्म तोड़कर हम अपने आका के दिल को दुखाते हैं। लेकिन एक फरिश्ता होकर जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है, तो आपका चैन खत्म हो जाएगा, आप बेकरार हो जाओगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मेरे नबी जिब्राइल से फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ ये मेरा हुक्म है। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, दबी हुई आवाज में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते देखा है। देखो मेरा नबी हमसे कितना प्यार करता है, हमसे कितनी मोहब्बत करता है। कोई कहानी नहीं सुना रहा हो, हदीस पाक के अल्फाज है कि जैसे ही मेरे नबी ने इतना सुना है कि आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते देखा है, मेरे नबी ने 3 दिन के लिए मदीना शहर को छोड़ दिया है। सहाबे किराम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई गलियों में दौड़ रहा है, कोई मस्जिदों में ढूंढ रहा है, कोई हुजरे में जा रहा है, सब यही नारा लगा रहे हैं, आका जी आपके बगैर दिल नहीं लगता है, ऐ मेरे आका आपके बगैर शाम नहीं गुजरती है, आपके बगैर नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता है। हुसैन दौड़ रहे हैं, हसन खोज रहे हैं, बेटी फातिमा रो रही है। किसी ने कहा पूरे मदीने शहर में हमने खोज लिया, हमने ढूंढ लिया, हमारे नबी मौजूद नहीं है। इतने में फैसला होता है, शहर से बाहर जाकर देखो आखिर हमारे आका कहाँ चले गए हैं। मुसलमानों देखो तो सही, सिर्फ इसलिए मेरे आका ने शहर छोड़ दिया है कि जिब्राइल ने ये कहा था कि आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते देखा है। मुसलमानों को हमसे कितना प्यार करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने शहर को छोड़ दिया है, वो प्यारा मदीना छोड़ दिया है। एक सहाबी निकले हैं और जंगल की तरफ दौड़ पड़े हैं, आका जी कहाँ हो, लौट आओ। किसी का दिल नहीं लगता है, सब मदीने की गलियों में दौड़ रहे हैं, सब मस्जिद नबवी से लिपट कर रो रहे हैं। कोई आपके मुसल्ले को झूम रहा है, कोई आपके दरो दीवार को झूम रहा है। पागलों की तरह लोग खोज रहे थे। चलते चलते उस सहाबी रसूल को एक चरवाहा मिलता है जो अपनी बकरियां चरा रहा था। उस चरवाहे के बाद अल्लाह के नबी के सहाबी पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ चरवाहे बता तो सही, क्या तूने मेरे नबी को देखा? ऐसे ही वो सहाबी रसूल पहुंचे हैं ना, पहुंचने के बाद पूछते हैं उस इंसान से,
بتا تو صحیح کیا تو نے میرے دل بر کو دیکھا ہے، کیا تو نے میرے رہنما کو دیکھا ہے، کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ محبت سے جب پوچھا ہے صحابی رسول نے، اس انسان نے کہا میں تو ایک چرواہا ہوں، میں آپ کے نبی کو نہیں جانتا ہوں، کوئی پہچان بتاؤ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ صحابی رسول تڑپ کر کہتے ہیں جب میرے نبی چلتے ہیں تو کرم کی برسات ہوتی ہے، جب میرا نبی چلتا ہے تو کرم کی برسات ہوتی ہے، جب میرے نبی بولتے ہیں تو لبوں سے موتی جڑتے ہیں، لبوں سے پھول جڑتے ہیں، جب میرے نبی چلتے ہیں تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، میرے نبی جب بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اس انسان نے کہا ایسا انسان تو میں نے نہیں دیکھا ہے، اتنا پیارا انسان تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک انسان کو میں نے دیکھا ہے جو جس کو دیکھا نہیں بلکہ اس کی آواز کو میں نے سنا ہے، بڑے درد کے ساتھ اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا سامنے جو ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑ کے ایک کھو کے اندر ایک چٹان پہ اپنے سر کو رکھ کر ایک انسان اس درد سے رو رہا ہے اور ہر وقت یہی کہتا ہے یا رب حبلی امتی، اے میرے خدا میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ انسان وہ صحابی رسول دوڑ پڑتے اور کہتے چرواہا تجھے معلوم نہیں ہے، امت کا اتنا زیادہ درد رکھنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں آیا ہے میرے نبی کے علاوہ۔ جب وہ دوڑنے لگے ہیں چرواہے نے قدم کو پکڑ کر کہا ہے آگے کہاں جاتے ہو؟ سنو سنو، صرف کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں بلکہ میری بکریوں نے بھی 3 دن سے چرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ بھی کمال نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ رو رہے ہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ میری بکریوں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے لیکن دودھ پہلے سے دوگنا دے رہی ہے، پہلے سے زیادہ دے رہی ہے، پہلے سے اچھا دے رہی ہے۔ دوڑ پڑتے ہیں ہو نہ ہو وہ تو میرے آقا ہی ہے، وہ تو میرے رسول ہی ہے، وہ تو میرے دل بر ہی ہے، وہ تو میرے رہنما ہی ہے، وہی تو میرے نبی ہے، وہی تو میرے رسول ہے۔ دوڑ کر گئے قدموں سے لپٹ گئے، آقا جی لوٹ چلیے۔ حضرت ابو بکر کو چین نہیں مل رہا ہے، حضرت علی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، حسن و حسین کھوج رہے نانا جان کہاں چلے گئے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا لوٹ چلیے، مدینے میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، آج امت کا معاملہ ہے، آج میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا رب میری امت کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دے گا۔ جاؤ آج امت کا معاملہ ہے، واپس چلے جاؤ۔ صحابی رسول پلٹ کر دوڑتے مدینے کی طرف سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے نبی کا پتہ مل گیا ہے، چاروں طرف خوشی دوڑ گئی ہے، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہے، میرے آقا کا پتہ مل گیا ہے۔ سب دوڑنے لگے بتاؤ کدھر میرے آقا ہے۔ سب سے اس صحابی رسول نے کہا تھا کہ ہمارے آقا ایک پہاڑ کے کھو میں ہے، وہاں ایک پتھر پہ اپنے سر کو رکھ کر ہر وقت یہی آواز لگا رہے ہیں رب حبلی امتی، میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے ہیں، حضرت عمر چلے ہیں، حضرت عثمان چلے ہیں، حضرت علی چلے ہیں، حضرت طلحہ چلے ہیں، حسن و حسین دوڑ پڑے ہیں، نانا جی لوٹ چلیے، سب پہنچ گئے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا تھا آقا یہ بوڑھا انسان آپ کے قدم میں اپنے سر کو رکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اگر آپ کی ایسی حالت رہی یا رسول اللہ پھر ہمارے دلوں کو چین کیسے آئے گا، ہمارے دلوں کو سکون کیسے آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، آقا نے پھر وہی جواب دیا ابو بکر آج امت کا معاملہ ہے، تیرا نبی اس وقت تک لوٹ نہیں سکتا ہے جب تک میرا رب آج میری امت کو معاف نہ کر دے۔ سب لوگ سوچ رہے ہیں آخر آقا کو کیسے منایا جائے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، میں طریقہ جانتا ہوں کیسے نبی کو منانا ہے۔ سب لوگ ان کے پاس ارد گرد کھڑے ہو گئے، جلدی بتاؤ آخر آقا کو کیسے منانا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کی ہر بات کو نبی
नबी मानते हैं वो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, जिसको मेरे नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा है। सबने कहा किसकी बात कर रहे हो? तो हजरत सलमान फारसी ने कहा था बात अब ऐसे नहीं बनेगी, अब हजरत फातिमा को लाना पड़ेगा। फातिमा ऐसी बेटी है मेरे नबी की, बाप तो बाप होता है, अपनी बेटी की बातों को कभी नहीं ठुकरा पाता है, अपनी बेटी की ख्वाहिशों को कभी तोड़ नहीं पाता है। सबने कहा पर्दा कर लो, सब रास्ते से हट जाओ। कुछ कहने गई है फातिमा, मेरे नबी का पता मिल गया है, मेरे नबी का पता मिल गया है। इतना कहना था हजरत फातिमा की आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे बाबा का पता मिल गया। सबने कहा लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, अपनी उम्मत के गम में आंसू बहाए जा रहे हैं। फातिमा बगैर तुम्हारे जाए आका वापस नहीं लौटेंगे। हजरत फातिमा ने पर्दा किया है, चारों तरफ लोग हट गए हैं। कौन जा रही है? खातूने जन्नत जा रही है, रसूल की बेटी जा रही है, फरिश्ते भी पर्दा कर रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। हजरत फातिमा पहुंची है, बाबा अपने सर को सजदे से उठा लो, लेकिन मेरे नबी देखो फरमाते बेटी तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा हर कुछ है, मैंने तेरी हर बात को माना है, मैंने तेरी हर आरज़ू को पूरा किया है, लेकिन बेटी आज उम्मत का मामला है। इतना कहना था। फातिमा चाची हजरत इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ती है, इमाम हसन के हाथ को पकड़ती है और पकड़ने के बाद आका की बारगाह में लाती है। इमाम हसन के हाथ को पकड़कर मेरे नबी के पास खड़ा करके कहती है ऐ मेरे बाबा, ये हसन है जिसके बारे में आपने कहा था कि जब ये जवान होगा इसे जहर देकर लोग मार देंगे, इसे शहीद कर दिया जाएगा। ऐ बाबा, कल कयामत के मैदान में अगर उम्मत का गुनाहों का पलड़ा भर जाएगा तो मैं हसन के कुर्ते को लूंगी और उम्मत के नेकियों के पलड़े में डाल दूंगी, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे नबी ने कहा बेटी फातिमा वो गफूरुर रहीम है, वो मालिक है, वो खुदा है, अगर वो चाहे तो माफ कर दे। मेरी फातिमा आज उम्मत का मामला है। फिर हजरत फातिमा इमाम हुसैन की कलाई को पकड़ती है और कहती है बाबा जान, ये हुसैन है जिसके बारे में आपने कहा है कि कल जब ये जवान होगा तो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी जवानी को शहीद कर देगा, अपने कुंबे को कुर्बान कर देगा। ऐ बाबा जान, अगर जरूरत पड़ी है कल कयामत के दिन तो मैं हुसैन के खून आलूदा कुर्ते को उम्मत के नेकियों के पल्ले में डाल दूंगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा। मेरे आका फरमाते फातिमा वो रहमान रहीम है, वो गफूर रहीम है, वो गफ्फार है, कहार है, अगर वो चाहे तो माफ कर दे और अगर वो चाहे तो माफ ना करे। बड़े गौर से सुनिएगा, बस आखिरी 2 मिनट है। हजरत फातिमा ने जब इतना सुना है दौड़ कर जाती हजरत अली को आवाज लगाती है, अली अंदर आओ। हजरत अली जाते हैं, फरमाती है फातिमा अबू बकर से जाओ और ये वादा लो कि अबू बकर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उम्मत का हर एक बूढ़ा जन्नत में न चला जाए। और ऐ अली अपने हाथ पर वादा लो कि आप भी उस वक्त तक जन्नत में ना जाओगे जब तक कि तमाम उम्मत के जवान जन्नत में न चले जाए। और ऐ अली, मैं अपने हाथ पर वादा लेती हूँ कि मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे आका की उम्मत की तमाम औरतें जन्नत में न चली जाए। इतना कहकर फातिमा ने कहा था बाबा अब तो मान जाओ, अब तो सर को सजदे से उठा लो। ऐ मुसलमानों देखो तो सही, फिर मेरे आका फरमाते फातिमा उम्मत का मामला है, वो रहमान और रहीम है, वो कहार है, अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है।